الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، للإيمان باليوم الآخر منزلة عظيمة في الدين، فهو ركن من أركان الإيمان، ولا يتم الإيمان إلا بالتسليم به ولما يكون فيه من القبر والبعث والحساب والجزاء، وما يكون يوم القيامة إلى دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. قال تعالى: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. فهو اليوم الذي لا شك فيه ولا ريب. من أنكره وأنكر ما يكون فيه فقد كفر بالله تعالى. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. ولما سأل جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. متفق عليه. عباد الله، وإن مما يكون يوم القيامة من الحوادث والأعمال التي يجب التسليم بها وبالنصوص الواردة فيها هو الإيمان بالميزان. فأهل السنة والجماعة مجمعون على الإيمان به، وأنه على الحقيقة فهو ميزان حقيقي له كفتان توضع في إحداهما الحسنات وفي الأخرى السيئات، ينصب يوم القيامة لوزن العمال وأعمالهم وصحائف أعمالهم. والغاية من ذلك ألا تظلم نفس شيئا، ويظهر بذلك عدل الله تعالى وحكمته وحكمه. قال الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى في أصول السنة: والإيمان بالميزان كما جاء يوزن العبد يوم القيامة فلا يزين جناح بعوضة وتوزن أعمال العباد كما جاء في الآثر. والإيمان به والتصديق به والإعراض عن من رد ذلك وترك مجادلته. وقد دلت النصوص الكثيرة من القرآن والسنة على الميزان ووجوب الإيمان به. قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فتوزن فيه جميع الحسنات والسيئات ولا يظلم العبد شيئا. إن شاء الله تعالى خطبتنا اليوم: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. يقيامة وين يتنسايكن الله سبحانه وتعالى تككلن የሆነ ሚዛኖችን እናኖራለን ይላል። ስለዚህ ሙስሊሞች አንዱ ከየውመል አኺር በመጨረሻው ቀን ማመን በሚለው ውስጥ ከሚካተቱ እምነቶቻችን አንዱ ሚዛን እንዳለ፣ በሚዛን ማመን እንደሚገባ ለማስታወስ ይሆናል ማለት ነው ኢንሻአላህ። በመጨረሻው ቀን ማመን ትልቅ የሆነ ደረጃ አለው በዲን ከኢማን አርካኖች ወይም ደግሞ ማዕዘናቶች
አንዱ ማዕዘን ነው። ኢማናችን ሊሟላ አይችልም በፍጹም በሱ እስካላመን ድረስ ማለት ነው። ወከዛሊክ የውመል አኺር ውስጥ የሚካተቱ ነገሮችንም ማመን ያስፈልጋል። ሙቶ መቀስቀስ፣ ሂሳብ የሚባል ጀዛ ዋጋ መሰጠት፣ የውመል ቂያማ የሚከናወኑ ነገሮች አሉ። ጀነት አለ፣ እሳት አለ። የጀነት ሰዎች ጀነት ይገባሉ፣ የእሳት ሰዎች እሳት ይገባሉ። ይህን ሁሉ ማመን አንዱ የእምነታችን አካል ነው። ሚን አርካኒል ኢማን ከኢማን ማዕዘናቶች ከስድስቱ አንዱ ነው። አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ በተከበረው ቁርአን ወለዚነ ዩእሚኑነ ቢማ ኡንዚለ ኢለይከ ወማ ኡንዚለ ሚን ቀብሊክ ስለ አማኞች ባህሪ ሲናገር እነዛ በአንተ ላይ በተወረደው ቁርአን የሚያምኑ ከአንተ በፊት በተወረዱት መጽሐፍቶችም የሚያምኑ ካለ በኋላ ወቢልአኺረቲ ሁም ዩቂኑን በወዳኛው ዓለም በመጨረሻው ዓለምም እንደዚሁ የሚያረጋግጡ የሚያምኑ ናቸው ይላል። ስለዚህ ይሄ ቀን ምንም ጥርጥር የሌለው መምጣቱ የማይቀር አይመጣም ብሎ የሚል ካለ ወይም ደግሞ የውመል ቂያማ ከአላህ ፊት መቅረብን የሚያስተባብል ካለ በቀጥታ ይህ ሰው በአላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ የካደ ነው። ከማ ቃለ ስብሓነሁ ወተዓላ አላህ እንደነገረን ዘዐመ አለዚነ ከፈሩ እነዛ የካዱ ሰዎች አለ ዩብዐሱ እንደማይቀሰቀሱ ሞገቱ ይላል። ቁል በላቸው በላ አይደለም እናንተ እንደምትሉት አይደለም። ወረቢ በጌታዬ ብዬ ነው የምነግራችሁ ለቱብዐቱና በእርግጥ ትቀሰቀሳላችሁ ብለህ በላቸው። ثم لتنبؤن بما عملتم ከዛ የሰራችሁት ስራም ይነገራችኋል፣ ዋጋችሁን ታገኛላችሁ። وذلك على الله يسير ይሄ በአላህ ላይ ከባድ እንዳይመስላችሁ በጣም ቀላልና ገር ነው ይለናል አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ። ወከዛሊክ ጅብሪል ዓለይሂ ሰላም ከነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘንድ መጥቶ ሰው መስሎ የጠየቃቸው ጥያቄ አንዱ ስለ ኢማን ሲጠይቃቸው አንቱሚነ ቢላሂ ወመላኢከቲሂ የእምነት መሰረቶችን በዝርዝር ነገሩት ማለት ነው። በአላህ ማመን፣ በመላኢካዎች ማመን፣ በመጽሐፍቶች ማመን፣ በመልእክተኞች ማመን፣ ከዛ ወልየውሚል አኺር በመጨረሻው ቀን ማመን፣ ወቱሚነ ቢልቀደሪ ኸይሪሂ ወሸሪሂ በአላህ ውሳኔ መልካምም ይሁን ሸር ሁሉም ነገር በአላህ ውሳኔ መሆኑን ማመን። ስለዚህ ወልየውሚል አኺር ከእምነት ማዕዘናቶች አንዱ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የውመል ቂያማ የቂያማ ቀን ከሚከናወኑ ድርጊቶች ክስተቶች መካከል ያው ስራችን ይመዘናል። ሚዛን አለ፣ የሐቂቃ የሆነ ሚዛን አለ። አህሉ ሱና ወል ጀማዓ የሐቂቃ በትክክል ሚዛን የሚባል አለ። ሁለት ክንፎች ሁለት ሰሃኖች መመዘኛ ያሉት ማለት ነው። አንደኛው መልካም ስራ የሚመዘንበት፣ ሁለተኛው ደግሞ መጥፎ ስራዎች የሚመዘንበት ሚዛን አለ ብለው ያምናሉ። ስለዚህ የቂያማ ቀን ሚዛን ይቆማል፣ ይተከላል፣ ስራዎች ይመዘናሉ፣ ሰዎች ይመዘናሉ፣ የስራ መዝገቦቻቸው ሁሉ ይመዘናል ማለት ነው። በዛ አይነት መልኩ ሚዛን አለ ማለት ነው። ይህንን ያምናሉ ማለት ነው። ስለዚህ ዋናው ዓላማ ምንድነው? የሚዛን ያስፈለገበት የአላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ አድል ወይም ደግሞ ፍትሃዊነትን ይፋ ለማድረግ ነው። ሰዎች ወይም ደግሞ አንዲት ነፍስ ምንም የማትበደል መሆኗ በሰራችው ስራ ዋጋዋን የምታገኝ መሆኗ ይሄ ነው ይህን ግልጽ ለማድረግ ነው። ወየዝሀሩ ቢዛሊከ ዐድሉላሂ ተዓላ ወሒክመቱሁ ወሑክሙሁ የአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ፍትሃዊነቱ ሐቀኝነቱ ይፋ ይሆናል። ሕክማው ጥበቡ የሰው ልጆች የፈጠረበት ሕክሙ ዳኝነቱ ፍርዱ ይሄ ይፋ የሚሆንበት ቀን ነው ማለት ነው፣ የውመል ቂያማ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ዙሪያ ላይ ያው የቁርአን የሐዲስ መረጃዎች ሚዛንን አስመልክተው የመጡ መረጃዎች በጣም በርካታ ናቸው። ስለዚህ ማመን ግዴታ ይሆንብናል። ከማ ቃለ ተዓላ ወነድዑል መዋዚነ አልቂስጣ ትክክለኛ የሆኑ ሚዛኖችን እናስቀምጣለን ለየውሚል ቂያማ ለትንሣኤ ቀን ፈላ ቱዝለሙ ነፍሱን ሸይአን ይላል አላህ። ነፍስ አንዲት ነፍስ ምንም አትበደልም። ወኢን ካነ ሚስቃለ ሐበትን ሚን ኸርደልን ስራዋ የሰናፍጭ ፍሬ ክብደት ያክል እንኳን ብትሆን አተይና ቢሃ እናመጣታለን። ወከፋ ቢና ሓሲቢን
ከምርመራ በኩል ከመርማሪነት በቂ በእኛ ይብቃ ይላል አላህ ባሮቹን ሂሳብ በማድረግ ማለት ነው። ስለዚህ መልካም ስራዎች ይመዘናሉ፣ መጥፎ ስራዎች ይመዘናሉ። ባሮች ቅንጣት ያክል አይበደሉም ማለት ነው። ይሄ ሚዛን የሚባለው በጣም ግዙፍና ትልቅ መሆኑ ከሰማይና ከምድርም እንደዚሁ የሰፋ መሆኑ አንዳንድ ሐዲሶች ይጠቁማሉ። ለምሳሌ አብዱላህ ብን ዐምር ረዲየላሁ ዐንሁማ አን ነቢይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቡኻሪ ፊ አደብ አልሙፍረድ አልባኒ ሶሒህ ያደረጉት ሐዲስ ነው። አላህ መልእክተኛ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ብለዋል አነ ኑሐን ቃለ ሊብኒህ ዒንደ መውቲህ ነቢዩላህ ኑሕ በሚሞትበት ጊዜ ለልጁ ምን አለው? አሙሩከ ቢላ ኢላሃ ኢለላህ ከአላህ በቀር በእውነት የሚመለክ አምላክ እንደሌለ አዛሃለሁ፣ በዚህ በተውሂድ ቃል አዛሃለሁ። ፈኢነ ሰማዋት ሰብዐ ወልአረዲነ ሰብዐ ሰባቱ ሰማያትና ሰባቱ ምድር ለው ውዲዐት ፊ ኪፈትን በአንዱ የሚዛን ሳህን ወይም ደግሞ ክፍል ቢቀመጥ ወይም ቢኖር ወውዲዐት ላኢላሃ ኢለላህ ላኢላሃ ኢለላህ የሚለው ቃል ደግሞ በአንደኛው የሚዛን ክፍ ቢቀመጥ ፊ ኪፈትን ረጀሐት ቢሂነ ላኢላሃ ኢለላህ ላኢላሃ ኢለላህ የሚለው ቃል ያመዝናል ሲሉ ይሄ ሚዛን በጣም ግዙፍና ትልቅ መሆኑን ያመላክታል ይላሉ ዑለሞች ማለት ነው። وهذا الحديث دليل على عظم وزن التوحيد في الميزان وأنه أثقل الأعمال ይህ ሐዲስ ተጨማሪ የሚያስረዳን ነገር ምንድነው? የተውሂድ ሚዛን በጣም ከባድ እንደሆነ ኢኽላስ አላህን በብቸኝነት ማምለክ መገዛት እሱን በብቸኝነት ተገዝቶ መሄድ ሚዛኑ በጣም ከባድ እንደሆነ ማንኛውም ነገር እንደሚያደፋ ማንኛውንም ነገር ሊያደፋ እንደሚችል የምንገነዘብበት ሐዲስ ነው ማለት ነው። وكذلك حسن الخلق ጥሩ የሆነ ስነ ምግባር ومن أثقل الأعمال في الميزان يوم القيامة የቂያማ ቀን ከስራዎቻችን ማለት ነው ከሚያደፉ ስራዎቻችን መካከል ጥሩ የሆነ አኽላቅ ጥሩ የሆነ ስነ ምግባር ማለት ነው። ስለዚህ أيها المسلم فاحرص على إحسان خلقك ስነ ምግባርህን በማስተካከል ላይ ጉጉት ይኑርህ مع ربك ከጌታህ ጋር ونفسك ከነፍስህ ጋር وإخوانك ከወንድሞችህም ጋር وعاملهم بما تحب أن يعاملوك به አንተ እንዲሰራልህ በምትወደው ነገር ለወንድሞችህም ስራ። ሙእሚን የሚወደው መልካም ነገር እንዲሰራለት ይወዳል። ስለዚህ ለወንድሞችህ መልካም ነገር እንዲሰራላቸው ውደድ። فعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق عندما يكون ميزان ላይ ቢቀመጥ ክብደት እኮ የሚኖረው አንድም ነገር የለም እንደ መልካም ስነ ምግባር ማለት መልካም ስነ ምግባር ማለት በጣም ሰፊ ነው ትርጉሙ። من حسن الخلق ከአላህ ጋር ባለን ግንኙነት ከሰዎች ጋር ባለን ግንኙነት ከጎረቤቶቻችን ጋር ባለን ግንኙነት ከትዳር ጓደኞቻችን ጋር ባለው ግንኙነት በብዙ ነገር የማይገባበት የለም። من حسن الخلق رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني ሌላው ትልቅ ክብደት ከሚያመጣልን ነገር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መዝከር ማስታወስ وذكر الله وما أدراك ما ذكر الله ذاك العمل العظيم አላህን መዝከር አላህን ማስታወስ በምላሳችን ሱብሃንአላህ አልহামዱሊላህ አላሁ አክበር ላኢላሃ ኢላላህ የሚሉትን ዚክሮች መዝከር ይሄ ሚዛን ላይ ክብደት የሚያመጣ ስለሆነ ትኩረት ልንሰጠው ይገባል። ቀላል ነው ስንተገብረው፣ ክብደቱ ግን የውመል ቂያማ በጣም ትልቅ ነው። فجعل يا عباد الله يا عبد الله لسانك رطبا من ذكر الله ምላስክን በሐሜት ወይም ደግሞ በወሬ በመሳሰሉ ነገሮች ማርጠብ ሳይሆን በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዚክር ልናረጥበው ይገባል። وتسبيحه وتحميده فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا الله ملكتني عليه الصلاة والسلام من قالوا كلمتان خفيفتان على اللسان ሁለት ቃሎች አሉ ለምላስ ለአንደበት በጣም ቀላል የሆኑ ثقيلتان في الميزان ሚዛን ላይ ቢቀመጡ ግን በጣም ክብደት የሚያመጡ ሁለት ቃላቶች አሉ። حبيبتان إلى الرحمن ከአላህ ዘንድ ደግሞ በጣም ተወዳጅ የሆኑ እነማን ናቸው?
ሱብሃንአላሂ ወቢሐምዲህ ሱብሃንአላሂል ዐዚም ሁለቱ ቃላቶች ማለት ሙተፈቁን ዐለይህ። ስለዚህ ወላ ተግፈል ያ ዐብደላህ አን ሐምዲላህ አላህን ከማመስገን ልንዘናጋ አይገባም። አላ ኩሊ ሐል በማንኛውም ሐል አላህን ማስታወስ ያስፈልጋል። ፈሐምዱላሂ ሸእኑሁ ዐዚም አላህን ማመስገን ሁኔታው በጣም የከበደ ነው። ፊ ሚዛኒል ከሪም ፈዐን አቢ ማሊክን አልአሽዓሪ ረዲየላሁ ዐንሁ ቃል ቃለ ረሱሉላሂ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አጥሁሩ ሸጥሩል ኢማን ንጽህና የኢማን ግማሽ ነው ይላል። ንጽህና የኢማን ግማሽ ነው። ወልሐምዱሊላሂ ተምለኡል ሚዛን አልሐምዱሊላህ ያለው ደግሞ ሚዛንን የሚሞላ ነው። አልሐምዱሊላህ የሚለው ዚክር ማለት ነው። ስለዚህ ሁላችንም በንቃት አላህን ማስታወስ ምላሳችን ከዚክር ሊወገድ አይገባም። ነገ የውመል ቂያማ ሚዛናችንን የሚያከብድ ስራዎችን መስራት ይኖርብናል። ትልቁ ደግሞ ተውሂድ ነው። አላህን በብቸኝነት መገዛት፣ ከሽርክ መላቀቅ፣ ከአላህ ውጭ ይረዳሉ ይጠቅማሉ የምንላቸውን አካላት ሙሉ በሙሉ እርግፍ አድርገን የአላህን ጠቃሚነት ጎጅነት ማመን ይህ ነው ሊያዋጣን የሚችለው። ያ ጀማዓተል ሙስሊሚን አቁሉ ማ ተስመዑን ወአስተግፊሩላህ አልዐዚም ሊ ወለኩም ሚን ኩሊ ዘንቢን ፈስተግፊሩሁ ኢነሁ ሁወል ገፉሩ ረሒም። አልሐምዱሊላህ ወሰላቱ ወሰላሙ ዐላ ረሱሊላህ ወዐላ አሊሂ ወሰሕቢሂ ወመን ኢተበዐ ሁዳህ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله فأوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى فمن اتقى الله وقاه ونصره وكفاه. أيها المؤمنون دلت النصوص على أن عمل العبد يزن مرجوج يسوج سرا عندما يمزن كما تزن الأخلاق والذكر سنة مقبارات ذكر عندما يمزن أيتنا بمجمع الخطبة ماله. وكذلك وأن الصحائف الأعمال توزن يسوج سرا يمزن مانو مزق سرا مزقباتهم كذلك يمزن كما في حديث صاحب البطاقة صاحب البطاقة من بالله لا إله إلا الله توحيدنا أترته ሌሎች ግን በጣም በርካታ ወንጀሎችን የፈጸመ ሰው ነው። ስለዚህ ያቺ ወረቀት በወረቀት ተጽፋ لا إله إلا الله ያን ሁሉ ስራ ያመዘነች ማለት ነው። وأن العبد وكذلك ባሪያው نفسه وأن العبد نفسه يوزن ባሪያው እንደዚሁ እንደሚመዘን አንዳንድ መረጃዎች ይናገራሉ። ሰውየው ራሱ كما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يجتني سواكا من الآراك عبد الله بن مسعود የመፋቂያ እንጨት ለመቁረጥ ዛፍ ላይ ወጥቶ እያለ وكان دقيق الساقين ሰውነቱ በጣም ቀጭን ነበረ፣ ባቱ በጣም ቀጭን ነበረ ይባላል አብዱላህ ብን መስዑድ። ከዛ በኋላ ከላይ ወጥቶ ሲቆርጥ فجعلت الريح تكفؤه ያ እግሩን ማለት ነው ነፋስ አወዛወዘው ይባላል ከመቅጠኑ የተነሳ። አብዱላህ ብን መስዑድ ያ ትልቅ ሰሃቢዩል ጀሊል ረዲየላሁ ዐንሁ ሱብሃንአላህ። ከዛ በኋላ فضحك القوم منه ከሱ ዘንድ የነበሩት ሰዎች ሳቁ። فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله መልእክተኛ ምን አሉ? مما تضحكون በምንድን ነው የምትስቁት አሉ። قالوا يا نبي الله يا الله نبي ሆይ من دقة ساقيه የባቱ ቅጥነት መቅለል فقال من قال الرسول عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده نفسي በእጁ ሆኖ ጌታ በአላህ ብላለሁ ለሁማ እነዚህ አብዱላህ ብን መስዑድ ባቶች ሁለቱ አፍቀሉ በጣም የከበዱ ነው የሚሆኑት ፊል ሚዛን ሚን ኡሁድ ከኡሁድ ተራራ በሚዛን የከበዱ ይሆናሉ። رواه أحمد وصححه الألباني. ስለዚህ ሚዛን በሚዛን ማመን ያስፈልጋል። ስራችን እንደሚመዘን ማመን አለብን። وكذلك የሥራ መዝገብ እንደሚመዘን ማመን ይኖርብናል። وكذلك ذكر እንደሚመዘን حسن الخلق እንደሚመዘን توحيد እንደሚመዘን የቂን ልንል ይገባል يا جماعة المسلمين. والوزن واسألوا ربكم الثبات على دينه والخوف من غضبه وما يجب عقابه نعوذ بالله من موجبات غضبه وآلم عقابه. نسأل الله عز وجل أن يلهمنا أجمعين رشد أنفسنا وأن يصلح لنا شأننا كله. وصلوا وسلموا على محمد بن عبد الله
كما أمركم الله بذلك في كتابه، فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.